आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं बेसिकली आई हूँ ब्रह्मपुर साउथ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूँ कि मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे बंगाली में सुनना चाहते हैं। सो मेरी बंगाली बहुत ख़राब है फ्रेंड्स, सो अगर आप मेरी बंगाली सुनेंगे तो भाग जाएंगे यहाँ से। सो बट स्टिल मैं ट्राई करूँगी कि बंगाली में कुछ कन्वर्सेशन करने के लिए, वहाँ में बहुत तोड़फोड़ होने वाली है। सो मुझे लगता है कि मैं हिंदी में बोलूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट स्टिल बंगाली तो मैं बहुत बुरी तरह से तोड़ने वाली हूँ। सो आज हमें इस टूर के लिए हेल्प करेंगे सौरभ दा, ठीक है। सो मैं आज सौरभ दा से मिलने आई हूँ। सो वेलकम करते हैं सौरभ दा को। हेलो सौरभ दा। सो आप मुझे पहले ये बता दीजिए कि ये बिल्डिंग कितना, मतलब G+1 G+2 सोसाइटी? स्टेट 2 बिल्डिंग है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड। अच्छा, सो ये बेसिकली G+2 बिल्डिंग है। और यहाँ पे जैसे कि आप मेरे पीछे ही देख रहे हैं ये बिल्डिंग है, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली लोग रहना भी शुरू कर दिए हैं। सो ये रेडी टू मूव इन है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग के अगर लोन लेना हो या कैश में लेना हो तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे मूव इन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। और वैसे भी ये SBI अप्रूव्ड बिल्डिंग है। सो हाँ, SBI अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। सो बेसिकली आप मुझे सौरभ दा इस लोकेशन के बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए। এই লোকেশনটা আপনার দুটো মেট্রো থেকে আসা যায়, কবি নজরুল মেট্রো স্টেশন আর মাস্টারদা সূর্য সেন, দুটোরই অটো আছে, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট অটো আছে, অটোতে 6-7 মিনিট লাগে। अच्छा, ठीक है। सो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं। सो बिल्डिंग के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। इसमें 4 व्हीलर पार्किंग नहीं है क्योंकि ये प्रोजेक्ट एकदम डेड एंड पे है। रास्ते के डेड एंड होने पे कारण यहाँ पे आपको है ना, जैसे मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं कि 4 व्हीलर ऑलरेडी रखा हुआ है। सो आप लोग वहाँ पे अपना 4 व्हीलर रख सकते हैं। 2 व्हीलर के लिए स्पेस है इस बिल्डिंग में। सो 2 व्हीलर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो और जैसा कि मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ, ये जो बिल्डिंग के सामने जो रास्ता आपको दिख रहा है, इट्स ऑलमोस्ट 20 फीट चौड़ा है ये रास्ता। सो आई थिंक बहुत इनफ स्पेस है। आपका अगर ट्रक घुसाना हो आप ट्रक घुसा सकते हैं। सो इजीली आप अपना 4 व्हीलर हो चाहे कुछ भी हो यहाँ पे आ जाएगा। और पार्किंग तो आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डेड एंड होने के कारण ओपन स्पेस है, तो आप कहीं भी पार्क कर सकते हैं। सो चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं ये 2 BHK कैसा है, इसका लेआउट कैसा है, प्राइसिंग, फ्लोर की डिटेलिंग और स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल के बारे में भी हम अंदर चलकर सौरभ दा से बात कर लेंगे। सो लेट्स गो। ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, সো আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিই কি এটা হচ্ছে স্টেয়ার্সে মার্বেল আর টাইলসের কাজ করা হয়েছে। আর স্টেয়ার্সের ব্রডনেসটা 3 ফিট মতন আছে, ঠিক আছে। স্টেয়ার থেকে উঠেই লেফট সাইডে আর রাইট সাইডে 2 BHK আছে। আর দুটোরই সাইজ একদম সেম, সেটা হচ্ছে 725। সো এটা হচ্ছে এন্ট্রান্স, ওকে। এন্ট্রান্স থেকে ঢুকে যেটা সবচেয়ে আগে আপনারা দেখতে পাবেন একটা হিউজ ওপেন কিচেন উইথ লিভিং রুম কাম ডাইনিং স্পেস। সাধারণত যত আমি ফ্ল্যাট ঘুরেছি ওতে এত বড় আমি দেখতে পাইনি, মানে কোনো সময় হয়তো সোফা সেট রাখার জায়গা আছে তো ডাইনিংয়ের নেই, বাট এইদিকে ইটস আ হিউজ। লাইক আমি আপনাদেরকে কিচেনে এন্ডে চলে যাই, এই দিক থেকে আপনাকে পুরো শটটা দিই। সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইটস আ হিউজ। অত দূর থেকে এত দূরের যেটা লম্বাই আছে সেটা 28 ফিট আছে, ঠিক আছে। এই এন্ড থেকে এই এন্ড অবধি 10 ফুট চওড়াতে আছে। সো ব্রডনেস 10 ফুট আছে আর লম্বাতে 28 ফুট আছে। সো আপনারা চাইলে ওই পাশটায় করে সোফা সেট রাখতে পারেন। এই দিকে এই কিচেনের জাস্ট সামনে আপনারা একটা ডাইনিং টেবিল রাখতে পারেন। সো এই হল কাম ডাইনিং থেকে অ্যাটাচ দুটো বেডরুম আছে, সামনে একটা বেডরুম আছে আর ওই পাশে একটা বেডরুম আছে। সো এবার আপনাদেরকে আমি বেডরুমগুলোতে নিয়ে যাই। সো বেডরুমের এটা এন্ট্রান্স। এটাতে ঢুকে সবচেয়ে আগে যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা ওয়ার্ড্রপের জন্য, ওয়াল মাউন্টেড ওয়ার্ড্রপের জন্য স্পেস দেওয়া হয়েছে। দুটো বড় উইন্ডোজ দেওয়া হয়েছে। আর যেটা আমি এই মার্বেলের সাইজ কাউন্ট করেছি, এই রুমটা আপনার 11 বাই
10 হচ্ছে, মানে আপনাদের এটা থেকে 1 এন্ড থেকে 1 এন্ড লম্বাতে এটা 11 ফুট আছে আর চওড়াতে এটা 10 ফুট আছে। সো এই একটা সেকেন্ড বেডরুম আছে যেটা সাইজ আপনার 10/11। যেরকম এই সাইডে দেখতে পাচ্ছেন একটা এসির পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে, এই ওয়ালটায় আপনাকে সুইচেস वगैरह দেওয়া হয়েছে। এবার এই রুম থেকে যখন আমরা বাইরে যাব তখন আবার আমরা এই হল কাম লিভিং রুম কাম ডাইনিংয়ে চলে আসছি। এটা যেমন আপনাদেরকে মেনশন করলাম কি ইটস 28/10 আছে। সো ইটস ভেরি হিউজ লিভিং কাম ডাইনিং স্পেস আই উড সে, ঠিক আছে। তার সাথেই অ্যাটাচ আছে এই একটা কমন বাথরুম। এটা মোটামুটি মোর দ্যান 6 ফিট বাই 5 ফিট আছে, ঠিক আছে। ইটস এ হিউজ। ওইদিকে একটা কমোড দেওয়া আছে, সেন্টারে আপনাদেরকে শাওয়ার পয়েন্ট দেওয়া আছে, ঠিক আছে, গিজারে পয়েন্টও দেওয়া আছে। সো এটা হচ্ছে আপনার 6 বাই অলমোস্ট 5 ফুটের একটা বাথরুম, ঠিক আছে। তারপরে আমরা এখন ঢুকছি, এটা হচ্ছে ফার্স্ট বেডরুম উইচ ইজ মাস্টার বেডরুম, ঠিক আছে। মাস্টার বেডরুমে যেটা ঢুকেই আপনারা দেখতে পাবেন সেটা হচ্ছে একটা হিউজ উইন্ডো, একটা হিউজ উইন্ডো। দরজার পিছনেই একটা অ্যাটাচ বাথরুম দেওয়া আছে। বাথরুমটা আপনাদের 5/4 এর সাইজ আছে, ঠিক আছে, দেখে নেন। কোমোড আর এদিকে আপনার একটা, এদিকে কিন্তু কোনো শাওয়ারের পয়েন্ট নেই, একটা বাস ট্যাপ দেওয়া আছে, ঠিক আছে। সো এটা বেসিক্যালি 4/5 এর একটা অ্যাটাচ বাথরুম আছে। এই জায়গাটায় আরেকটা উইন্ডো দেওয়া আছে। এই স্পেসটায় ওয়ার্ড্রপের জন্য একটা জায়গা দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এটাতে আপনার একটা ওয়াল মাউন্টেড ওয়ার্ড্রপ বসাতে পারেন। এই বেডরুমটার সাইজ হচ্ছে 10/14। সো মাস্টার বেডরুম হিসাবে এটা একটা হিউজ বেডরুম আমি বলতে পারি, উইথ ইউনো 2 উইন্ডোজ অন ইট, ওকে। ওইদিকে আপনাকে একটা পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে, এইদিকেও একটা পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে। সো আপনি দেখে নিন এই রুমটা। আর এই সাইডেও আপনাকে একটা পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে বাথরুমের জন্য এই সাইডে। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য আপনার হলে যাওয়ার জন্যে ডোর, ঠিক আছে। সো এটা থেকে বেরিয়েই আমরা আবার হল কাম লিভিং কাম ডাইনিংয়ে চলে আসলাম। তো বেসিকলি আপনারা এই পাশটাতে চাইলে ইউনো আপনাদের সোফা সেট রাখতে পারেন, ওই সাইডটা করে আপনাদের ডাইনিং টেবিল রাখা যেতে পারে, ঠিক আছে। কিংবা এই পাশটাতে আপনাদের টিভি রাখতে পারেন, টিভির পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। আর এটা হচ্ছে আপনাদের কিচেন। সো কিচেনে যেটা বেসিক্যালি সাইজ হচ্ছে ইটস 10/10 আপনার এটা চওড়াতে আছে, ঠিক আছে। এর যে চওড়াই আছে 10 আছে, আর যে এর লম্বাই আছে ইটস 6 ফিট। সো 6/10 এর একটা ওপেন কিচেন দেওয়া হয়েছে। কিচেনের জন্য যথেষ্ট ইউনো পয়েন্টসগুলো দেওয়া হয়েছে। এইদিকে একটা পয়েন্টস আছে, ওইদিকে একটা পয়েন্ট আছে, ওইদিকে একটা পয়েন্ট আছে। সো ইটস আ হিউজ কিচেন, ঠিক আছে। আর এইদিকে আপনাদের একটা সিঙ্ক দেওয়া রয়েছে। সিঙ্কের সাইজ আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, যেমন আমি বলে দিচ্ছি 18x16 আছে। সো এটা 18x16 এর একটা সিঙ্ক, তো এটা বিশাল বড়, ঠিক আছে। একটা বড় উইন্ডো দেওয়া আছে, উপরে চিমনির জন্য স্পেস দেওয়া রয়েছে, ঠিক আছে। সো এই জায়গাটায় আপনারা আপনাদের সোফা, আর এই ওয়ালটাতে টিভি, এই পয়েন্টটাতে, কিংবা এই সাইডে আপনাদের ডাইনিং, মানে যেরকম এটা ইটস এ হিউজ, মানে 28/10 ইটস আ হিউজ হল কাম ডাইনিং স্পেস। তো এটাকে আপনারা আপনাদের মতো সাজিয়ে নিতে পারেন। এটা হচ্ছে এন্ট্রান্স, ঠিক আছে। এন্ট্রান্সের পিছনেই আপনাদের একটা পয়েন্ট দেওয়া রয়েছে, উপরে এমসিবি দেওয়া রয়েছে, ঠিক আছে। এদিকে যথেষ্ট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে, আপনারা টিভি রাখতে পারেন, যে কোনো ওয়ালে আপনারা মাউন্টেড করতে পারেন। ইটস আ হিউজ ইউনো লিভিং কাম ডাইনিং স্পেস উইথ লটস অফ ইউনো পয়েন্টস অন ইট। সো এটা হচ্ছে। সো এবার আপনাদেরকে আমি মেইন ডোর থেকে এই রুমটার একটা 360 দেখিয়ে দিই। সো ইটস আ কিচেন, ওপেন কিচেন।
এটা হচ্ছে সেকেন্ড বেডরুম, এটাতে কোনো ব্যালকনি কিংবা বাথরুম নেই। এইটা হচ্ছে ফার্স্ট মাস্টার বেডরুম, যেটাতে একটা বাথরুম আছে, আর এটা হচ্ছে কমন বাথরুম, আর এটা হচ্ছে আপনার পুরো হলটা, হল কাম ডাইনিং স্পেস উইথ ওপেন কিচেন। ওকে, সো ফ্রেন্ডস, আমরা ফ্ল্যাট টুরটা দেখে নিয়েছি। এবার আমরা সরবদার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছি টোটাল কার্পেট এরিয়া কত, পার স্কোয়ার ফিট প্রাইসিং কত আছে, ফ্ল্যাটের প্রাইসিং কত আছে, কি কোয়ালিটির টাইলস ইউজ করা হয়েছে, কিচেনে টাইলস ইউজ করা হচ্ছে, বাট ফ্লোরিংয়ে যেরকম আমি দেখেছি আপনাদেরকে কি মার্বেলসের ফ্লোরিং করা হয়েছে, ওয়াইরিং কি, সিমেন্টের কোয়ালিটি কি, কিরকম কি জলের অবস্থা, এদিকে ইলেকট্রিসিটির কি ব্যবস্থা, তো সেই সবের জন্য আমরা সরবদাকে জিজ্ঞাসা করি। হ্যাঁ সরবদা বলুন। এটা আমাদের স্কোয়ার ফিট হচ্ছে 720 স্কোয়ার ফিট। এটা আমরা একটা প্রাইস রেখেছি যেটা 20 লাখ রুপিস মাত্র দাম রাখা হয়েছে। মানে আমি এতগুলো ফ্ল্যাট কভার করেছি, বাট আপনারা হয়তো দেখেছেন আমার ভিডিও, মানে এত কমে, মানে 2 BHK এক্সপেক্টই করা যায় না। মানে 720 বিল্ট আপ এরিয়া আছে আর অনলি 20 লাখ। বাট আমি সরবদাকে আরেকটা জিনিস জিজ্ঞাসা করতে চাইবো কি যদি আমার সাবস্ক্রাইবাররা আসে তো কিছু ডিসকাউন্ট অবশ্যই দেওয়া হবে। সো আপনাদের জন্য এটা গুড নিউজ আছে কি, হ্যাঁ, যদি আপনারা মেনশন করেন কি বেস্ট বাই উইথ নিপা চ্যানেল রেখে এসেছি, তো ওনারা প্রাইসে কিছু নেগোসিয়েশন করে দেবে। এন্ড পার স্কয়ার ফিট এরিয়া কত পড়ছে? এটা আমরা 2777 টাকা করে পার স্কয়ার ফিট আসছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, এখন মার্বেলটা উঠে গেছে প্রায়। মার্বেল সাধারণত হয় না, 55 টাইলস হয় সব ফ্ল্যাটে। তো আমরা মার্বেল করা হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন মার্বেলের একটা কোয়ালিটিও রাখা হয়েছে, মার্বেল গ্রানাইট পালিশ করে দেওয়া হয়েছে। তো আর এই ফ্ল্যাটটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এটা সাউথে একদম ফাঁকা আছে, সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট তিন দিকে খোলা আছে। সো মানে ফ্ল্যাটের ফেসিংটা আপনারা জেনে নিলেন, সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট তিনটে সাইড খোলা রাখা হয়েছে, সাউথ ফেসিং এ ফ্ল্যাটটা আছে। সো বেসিক্যালি এটা সরবদা একদম ঠিক বলেছে। আমি যতগুলো আপনাদেরকে ফ্ল্যাট দেখিয়েছি সেটাতে প্রত্যেকটাতে টাইলস বিছানো হয়েছে। টাইলসের একটা লাইফ হয়, এটা শেষ হয়ে যায়, তখন আপনাদেরকে 10 বছর বা 15 বছর পর ওটাকে আবার রিপ্লেস করতে হয়। বাট মার্বেল একটা এরকম জিনিস যেটাতে এরকম কোনোদিন পুরাতন হয় না। যদি পুরাতন হয়ে গেল, শাইন চলে গেল, একবার ওয়াশ একটা ওয়াশ করে দিলেন কিংবা একবার পলিশ করে দিলেন, একদম নিউ চাকাচাক হয়ে যাবে। আর এমনি তো সরবদা বললো কি এটাতে গ্রেনাইট ফিনিশিং করা হয়েছে, মানে এটা আপনার টাইলসের চেয়ে বেশি শাইন দেবে। সো ইটস গুড, ঠিক আছে। আর প্রাইস বলে দিয়েছে আপনাদেরকে। আচ্ছা, ওয়াইরিং वगैरह কি করা হয়েছে? এখানে সব ঘরে মাস্টার বেডরুমে এসি পয়েন্ট করা আছে, ড্রয়িং ডাইনিং এও এসি পয়েন্ট করা আছে। ওয়াইরিং কি হ্যাভেলস 2.5 mm এর ওই তার লাগানো আছে। আর এছাড়া লোকেশনটা একটু বলে দিই, লোকেশনটা খুবই ভালো লোকেশন। এটা মেট্রো স্টেশন দুটো পাওয়া যাবে, দুটোরই পাবলিক ট্রান্সপোর্ট অটো আছে। অটোতে 7-8 মিনিট লাগে। মাস্টারদা সূর্য সেন বাসধনী আর কবি নজরুল মেট্রো স্টেশন। কবি নজরুল মেট্রো স্টেশন আর বাসধনী, মাস্টারদা বাসধনী, যেটা আমার আগে ভিডিওতে আপনারা হয়তো দেখেছেন, ওটা ওই লোকেশনেই ছিল। সো আপনারা এদিকে দুটো মেট্রো স্টেশন পেয়ে যাবেন। আর অটো वगैरह ধরতে গেলে কোথায় যেতে হবে? একদম মেইন রোড থেকে এটা 100 মিটার দূরে আছে, পায়ে হেঁটে 3-4 মিনিট ওয়াকিং ডিসটেন্সের মধ্যে মেইন রোড, যেটা দিয়ে আমরা অটো দুটো জায়গায় যেতে পারবো। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে ব্রহ্মপুর সাউথ। ব্রহ্মপুর সাউথ এটা হচ্ছে। সো আপনারা একদম ওয়াকিং ডিসটেন্স, মানে 100 মিটারে অটো পেয়ে যাবেন। বাস वगैरह কি করে? বাসটা আপনাকে এনএসসি বোস রোড, মানে এখান থেকে একটা অটো ধরে এনএসসি বোস রোড 2 কিলোমিটার, মানে 2 কিলোমিটারের কম, 7-8 মিনিটের মধ্যে এনএসসি বোস রোড অথবা মেট্রো স্টেশন। আচ্ছা, এর থেকে মানে 2 কিলোমিটারের মধ্যে এনএসসি বোস রোডে আপনার বাস পেয়ে যাবেন। সো ওয়াকিং ডিসটেন্সে আছে, এটা একদম পাশাপাশি আছে। আরেকটা জিনিস আমাকে বলুন, মানে জলের কি ব্যবস্থা? এটা হচ্ছে কর্পোরেশন এলাকা, এটা 111 নম্বর ওয়ার্ড, আর এটা বাসধনী থানার আন্ডারে। এখানে গার্ডেন নিচে জল আছে, নিচে রিজার্ভার করা আছে, রিজার্ভার থেকে উপরে জল ওঠে, তারপর বাড়ির সব ফ্ল্যাটে স্প্রেড হয়। আর ইলেকট্রিসিটি কার? এটা হচ্ছে খালের এই পার বলে, এটা স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড। এখানে কোয়ার্টারলি ইলেকট্রিক আসে, এখানে ইলেকট্রিকের ইউনিটেরও দাম কম। আচ্ছা। আর এখানে লোডশেডিং হয় না, পাওয়ার কাট নেই। আচ্ছা, মানে কোনো প্রবলেম কোনোদিন পাওয়ার কাট হয় না। আচ্ছা আচ্ছা। সো আপনার এই বিল্ডিং এ কোন কোন ফ্লোরে খালি আছে? এই মুহূর্তে এখানে ফার্স্ট ফ্লোরে দুটো ফ্ল্যাট অ্যাভেলেবেল আছে, গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটা আছে। ওটা সিঙ্গেল বিএইচকে বেরিয়েছে। আচ্ছা, প্রত্যেকটা নিচে একটা গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটা 1 বিএইচকে আছে আর এদিকে দুটো 2 বিএইচকে আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা। এটা প্রত্যেকটা ফ্লোরে দুটো করে ফ্ল্যাট। আচ্ছা। আর এটা এসবিআই ব্যাংক অ্যাপ্রুভ করেছে। ওয়াও। সো এসবিআই ব্যাংক অ্যাপ্রুভ করলে তো আপনারা
যে কোনো ব্যাংক থেকে লোন পেয়ে যাবেন। সো আরেকটা জিনিস আমি জিজ্ঞাসা করতে চাইবো, স্কুলের কি অবস্থা? এখান থেকে 3টে স্কুল ভেরি নিয়ে, একটা হচ্ছে বিডি মেমোরিয়াল ইন্টারন্যাশনাল সিবিএসসি বোর্ড, আর এখানে ওটা হচ্ছে মহামায়াতলা। আর এখানে আরেকটা স্কুল আছে একদম ওয়াকিং ডিস্টেন্স, নিভানান স্কুল, ওটা আইসিএসসি বোর্ড। আচ্ছা। আর এছাড়া হোলি হোম স্কুল আছে বাসদনিতে, ওইটাও ক্লাস 12 অবধি, ওইটার জন্য অটো ধরতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। মানে আশেপাশে আপনারা স্কুল পেয়ে যাচ্ছেন। আর হসপিটালে কি ব্যবস্থা? হসপিটাল আমাদের এখানে 3টে হসপিটাল আছে। বিআরডব্লিউএস হসপিটাল আছে যেটা উইদিন 2 কিলোমিটারের মধ্যে গড়িয়ায়, আর পিয়ারলেস হসপিটাল 3.5 কিলোমিটারের মধ্যে, যেটা বাইপাসের কাছে, বাঘাযতীন বাইপাসের কাছে। আচ্ছা। আর এখানে আমাদের একটা অ্যাপেলো বলে একটা হসপিটাল আছে, সেটা বাসদনিতে। আচ্ছা। আরেকটা জিনিস আমি জিজ্ঞাসা করবো, আমার বৃষ্টির সময় এদিকে জল কিছু জমে? না, এখানে ওয়াটার লগিং হতো একসময় 2018-19 সালে, এখন সব ইন্টারনাল ড্রেনেজের লাইন হয়ে গেছে, ফলে এখন ওয়াটার লগিং হয় না। ওয়াও, তো এইদিকে মানে আপনারা শুনে নিলেন, বৃষ্টির সময় ইউজুয়ালি কলকাতাতে অনেক জায়গায় জলের খুব বন্যায় চলে আসে বলতে গেলে, বাট এদিকে যেহেতু ইন্টারনাল ড্রেনেজ সিস্টেম আছে, সো প্রবলেম হবে না। আর যদি ভীষণ 10-15 দিন বৃষ্টি হচ্ছে, তাহলে তো ভাই নো ওয়ান ক্যান হেল্প। তো এদিকে এই জিনিসটা একটা ভালো আছে। আর লোকেশন তো দাদা বলেই দিয়েছে, আশেপাশে আপনারা স্কুল পেয়ে যাচ্ছেন, কলেজেস পেয়ে যাচ্ছেন, হসপিটাল পেয়ে যাচ্ছেন, ট্রান্সপোর্টেশন, মানে এটা কোনো জায়গাতে থাকার জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জিনিস কি আপনাদের নিচে হসপিটাল থাকুক, ট্রান্সপোর্টেশন থাকুক আসা যাওয়ার জন্য, স্কুল থাকুক। সো এই কটা জিনিস আপনার একদম নিয়ার বাই লোকেশনে আছে। আর একদম মাস্টারদা বাসরোডি মেট্রো স্টেশন আছে, তারপরে কবি নজরুল আছে। আর একটা অ্যাডভান্টেজ আছে, এখানে এটা কর্নার প্লট বলে, এখানে ওপেন স্পেস গাড়ি রাখা যাবে 4 চাকা। সবসময় তো গ্যারেজ পাওয়া যায় না, গ্যারেজ 8টা ফ্ল্যাট হলে গ্যারেজ হয় 3খানা, কিন্তু এখানে আমাদের পার্কিং বলতে ওপেন পার্কিং, বাইক কভারে রাখতে পারবে, দেখিয়েছেন কিছু বিল্ডিং এর বাইরেটা দেখালে বুঝতে পারবেন, কিন্তু 4 চাকার জন্য বাইরে ওপেন স্পেস আছে, এটা ডেড এন্ড রাস্তা, এখানে আরামসে 4 চাকা পার্কিং করা যাবে। হ্যাঁ, আমি যখন নিচে থেকে আসছিলাম আমি দেখলাম অনেক কটা 4 হুইলার ওদিকে রাখা আছে। সো আপনাদেরকে এরকম পার্কিং এর জন্য কোনো চার্জ দিতে হবে না, সিকিউরিটি থাকে তার জন্য এখানে। আচ্ছা, সিকিউরিটি থাকে। আর অ্যামেনিটিজ এর জন্য কি আছে এদিকে? এখানে অ্যামেনিটিজ বলতে আমাদের বিল্ডিংটা যে স্টেট 3 বিল্ডিং, এখানে লিফট ফ্যাসিলিটিটা নেই। বাকি আপনার অটোমেটিক ওয়াটার সোর্স, মানে পাম্পে সেন্সর লাগানো আছে, নিজে জল ভরে যায়। আর বাকি এসি পয়েন্ট এগুলো নরমালি সবই করা আছে, গিজার পয়েন্ট, মাইক্রোওয়েভ পয়েন্ট, মনিটর সুইচ, এগুলো সবই করা আছে। সো বেসিক্যালি এটা G+3, এটা স্টেট 3, গ্রাউন্ড ফার্স্ট সেকেন্ড নিয়ে 3টে ফ্লোর। তো यानी कि গ্রাউন্ড হ্যাঁ, স্টেট 2। আচ্ছা, তো यानी कि G+2 এটা হচ্ছে, এটাতে নিচে 1 BHK একটা খালি আছে, আর 2 পোর্শন যেমন আমি দেখলাম স্টেজ থেকে উঠেই লেফটে আর রাইটে আছে। একটা যেটা লেফট সাইডে আছে সেটাতে ওপেন কিচেন আছে, রাইট সাইডে যেটা আছে তারও একদম লেআউটটা সেম, বাট দ্য কিচেন ইজ সেপারেটেড, মানে ওইটাতে কিচেন একটু কভার করা আছে। সো আপনাকে পার্কিং এর জন্য কোনো প্রাইস দিতে হবে না। এদিকে ডেড এন্ড রাস্তা বলে আপনি আপনাদের 4 হুইলার আপনারা নিচেই রাখতে পারবেন, 2 হুইলারের জন্য তো নিচে স্পেস আছে। ঠিক আছে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস সরতা, নিয়ারেস্ট ব্যাংক ওরা? ব্যাংক আমাদের এখানে 3টে ব্যাংক আছে, বন্ধন ব্যাংক, ব্যাংক অফ বরোদা, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, যেটা 3টেই আপনার উইদিন ওয়াকিং ডিস্টেন্সের মধ্যে, অথবা 10 টাকা রিক্সা ভাড়া দিয়ে চলে যেতে পারেন। ব্রহ্মপুর বাদামতলা, ওখানে আমাদের মার্কেটও আছে, যেটা বাজার বা প্রতিদিনের বাজার, সেটা আপনি ওই ব্রহ্মপুর বাদামতলাও বাজার করতে পারেন। স্টিম লন্ড্রি মোড় বলে যেটা আছে, যেখান থেকে গড়িয়ার অটো ধরা যায়, সেখানেও আপনারা বাজার করতে পারেন। দুটো বাজার উইদিন ওয়াকিং ডিস্টেন্স 3-4 মিনিটসের মধ্যে। এছাড়া তো ভ্যান, এখন ওই লকডাউনের পরে ভ্যান তো আসেই, প্রতিদিন মাছ সবজি সব বাড়ির কাছে একদম ডেলি 15 মিনিট পর পর অনেক হকাররা আসে, বাড়ির সামনেই বাজার পেয়ে যাবেন, হোম ডেলিভারি। আর এদিকে যদি শপিং মল वगैरह কেউ যেতে, শপিং মল আমাদের এখানে প্যান্টালুন্স আছে গড়িয়ায়, বাসদড়িতে একটা ম্যাক্স বলে একটা শপিং মল আছে, এইগুলো। আর নরেন্দ্রপুর গাঙ্গুলি বাগানে বিগ বাজার আছে। আচ্ছা, নরেন্দ্রপুর বিগ বাজার আছে, ব্র্যান্ড ফ্যাক্টরি তো আছে, ব্র্যান্ড ফ্যাক্টরি আছে বিডি মেমোরিয়াল স্কুলের সামনে। ওইটাও যে সো মল वगैरह আপনারা
সুবিধা পেয়ে যাবেন, আইনক্স वगैरह পিকচার। হ্যাঁ, নরেন্দ্রপুরে আছে, হাইল্যান্ড পার্ক বিগ বাজার এখান থেকে 4 কিলোমিটার। আচ্ছা, সো সব নিয়ার বাই আছে, আপনাদেরকে বেশি কোথাও রাশ করতে হবে না, এদিকে সব কিছু আপনারা পেয়ে যাবেন। আরেকটা জিনিস যেটা আমি দাদাকে জিজ্ঞাসা করবো, মেইনটেনেন্স চার্জ কত? এখানে মেইনটেনেন্স জাস্ট 300 রুপিস। এখানে কোনো সিকিউরিটি গার্ড থাকবে না। এখানে পাম্পে অটোমেটিক সেন্সর লাগানো আছে, তো পাম্পের সুইচ জ্বালানোর কোনো ব্যাপার নেই। সো মেইনটেনেন্স এটা শুধু হচ্ছে সিঁড়ির লাইট আর সুইপার, জাস্ট 300 রুপিস পার মান্থ। ওয়াও, মানে হ্যাঁ, একটা ড্রব্যাক নিশ্চয়ই আছে যে কোনো সিকিউরিটি দেওয়া হবে না, বাট আপনারা সোসাইটি মিলে, লাইক আপনারা যত এদিকে যারা ফ্ল্যাট নেবেন ওরা যদি একটা কমিউনিটি, একটা সোসাইটি তৈরি করে যদি একটা সিকিউরিটি রাখতে চান তো আপনারা রাখতে পারেন। বাট বেসিকলি এদিকে মেইনটেনেন্স চার্জ নাই বলেই বলবো, মানে 300 রুপিস, মানে 10 রুপিস ইন আ ডে, এটা অনেকই কম। সো এটা না থাকলেই বলতে পারবো নেই মেইনটেনেন্স চার্জ। সো এটা একটা পজিটিভ পয়েন্ট আছে। সো এটা হলো পার্কিং, আপনাদের আমি বলে দিয়েছি, বাইরে আছে। আচ্ছা, সো এবার এটা কভার করা হয়ে গেছে। এবার আপনাদেরকে আমি নিয়ে যাব ছাদে, কেন ছাদটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। কোনো বিল্ডিং এর টেরেস ইম্পর্টেন্ট, কেন ছোট ছোট ইভেন্টস, আপনাদের বাচ্চারা পার্টি হয়ে গেল, কোনো ছোটখাটো একটা এনগেজমেন্ট পার্টি হয়ে গেল, সেটার জন্য একটা ইভেন্টের জন্য টেরেস অনেক ইম্পর্টেন্ট রোল করে। কি আপনারা ভাববেন কি আর আমি 20, 30, 50,000 দিয়ে বাইরে কোনো মল বুক করবো, সো ইটস বেটার কি কিছু 10-15,000 উপরে ইনভেস্ট করে ওটাকে ভালো করে ডেকোর করে কোনো ইভেন্ট করা যায়। সো তার জন্য টেরেস ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। সো চলুন আপনাদেরকে আমি টেরেস দেখিয়ে দিই, আশেপাশের একটু লোকেশন দেখিয়ে দিই। সো কিরকম কি ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে, জল পড়বে কিনা, এরকম যারা একদম টপে থাকে তাদের ইউজুয়ালি বৃষ্টির সময় একটু জলের অসুবিধা হয়। সো আপনাদেরকে ওইদিকে নিয়ে যাই, আর সব দাদার সঙ্গে আমরা ডিটেলসগুলো ছাদেই জেনে নেব। সো এবার আমরা চলে এসেছি ছাদে। এইটা হচ্ছে আপনাদের টেরেসের এন্ট্রান্স, ঠিক আছে। এইটা একটা পোর্শন হচ্ছে, দেখেন একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে, ঠিক আছে। আর এই পাশেও আছে একটা পোর্শন, ঠিক আছে। সো এটা ট্যাপ সিস্টেম এদিকে দেওয়া আছে, যদি ইভেন্ট वगैरह কিছু করা হয় তাহলে এদিকে জলের ব্যবস্থা আছে। আর এইদিকে হচ্ছে এই পোর্শনটা, ঠিক আছে। সো এবার আমরা সৌরভ দাকে জিজ্ঞাসা, এইদিকে দেখুন, যেহেতু আমি মেনশন করেছিলাম কি লোকরা থাকছে বিল্ডিংয়ে, থাকা শুরু করে দিয়েছে। সো ওনারা নিজেদের জন্য জামা কাপড় শুকানোর জন্য একটা ব্যবস্থা করে রয়েছে। সো এবার আমি সৌরভ দাকে জিজ্ঞাসা করে নেব যে কীরকম কি রুফ ট্রিটমেন্ট वगैरह করা হয়েছে। রুফ ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে, জল ছাদ করা হয়েছে, হিট প্রুফের জন্য একটা কেমিক্যাল দেওয়া হয়েছে। আর একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এখানে সিনটেক্সের এই যে প্লাস্টিকের যে ট্যাঙ্কগুলো হয়, ওই ট্যাঙ্কগুলো গরমকালে খুব গরম হয়ে যায়, ওই ট্যাঙ্ক ইউজ করা হয়নি। দেখুন একদম ঢালাই করা ট্যাঙ্ক। আচ্ছা আচ্ছা, এটা 4.5 লিটারের, প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটের 500 লিটার করে পার দিয়ে জলের ক্যাপাসিটি রেখে এই ট্যাঙ্ক বানানো হয়েছে। বাহ, খুব সুন্দর। একবার পাম্প চালালে, দুবার পাম্প চালালে একদম আর জল, আর পাম্প কাউকে বলতে হয় না, অটোমেটিক্যালি ওটা ফুল হয়। আচ্ছা, সেন্সর লাগানো আছে, ট্যাঙ্ক নাই, হিট হয় না। ঠিক আছে। সো এবার আমরা আপনাদেরকে ছাদ দেখিয়ে দিয়েছি। সো এবার আপনাদেরকে আমি আশেপাশে একটু লোকেশনটা দেখিয়ে দেবো। বিশাল, বিশ্বাস করুন, বিশাল সুন্দর হাওয়া চলছে, আমার চুলগুলো একদম উড়ছে, ঠিক আছে। সো এটা হচ্ছে লোকেশন, ঠিক আছে। বেসিকলি এইটা, এদিকে আশেপাশে অনেক ইন্ডিভিজুয়াল বিল্ডিংস আছে। সো ইটস ভেরি বিউটিফুল, ভেরি বিউটিফুল। সো এটা হচ্ছে পুরো রুফ। ওকে, সো আপনাদেরকে আমি রুম ট্যুর দেখিয়ে দিয়েছি। তো এবার আমাদের টাইম হয়ে গেছে সৌরভদাকে বাই বলার। সো সৌরভদার আর কোনো প্রজেক্ট থাকলে ডেফিনেটলি আমাকে কন্ট্যাক্ট করবে, আর আপনাদেরকে আমি ট্যুর দিয়ে দেবো। সো সৌরভদা, থ্যাংকস। থ্যাংক ইউ। সো টিল দেন, যদি আপনাদেরকে আমার চ্যানেল ভালো লাগে, ভিডিওস ভালো লাগে, তো প্লিজ একটা লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। অ্যান্ড টিল দেন, বাই বাই, টেক কেয়ার অ্যান্ড সায়োনারা।